जिस व्यक्ति ने फादर डे के बारे गल करनी हो, जिक्र करना हो, फादर डे का अपनी बोल में, अपने भाषण में, अपने जो भी प्रेजेंटेशन पिछले महेंद्र सिंह भागो माजरा की किताब रिलीज़ करनी आ, काव्य संग्रह हैगा। बड़ी देर के उतावले सन काव्य संग्रह पंजाबी साहित्य सभा रिलीज़ करना। अज इन्हां दा सुपना पूरा हो गया। आ रहे ने सानू जगदेव सिंह सिद्धू होना ने खास कहा सीगा कि आपां पंजाबी साहित्य सभा की किताब रिलीज़ करनी है। सो मुबारकां भागो माजरा साहब, धन्नवाद। अज नाल साडे भागो माजरा दे साहब नाल दो मेहमान भी आए ने, उन्होंने जी आया आखदे बहुत बहुत धन्नवाद, शुक्रिया। भागो माजरा साहब ने शायद कुछ समय तक बाद चले जाना होना शायद, पर तुसीं सभा दे नाल जुड़ते रहो करो। जैसे कोसो हाल कहा जाता कौंसल्स ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा ही हर महीने का दूजा एतवार जोड़ा अज बनता, जिदा 3 जुलाई सी अज 10 जुलाई, दूजा एतवार 2 तो 5 इतने मीटिंग होती है। धन्यवाद जी है ना ही मेरे बड़ी भाई साहब। जब किसी को पसंद करते हैं तो अपना जीवन वार देते हैं। आदमी अच्छा था, आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। और कुछ लोग धरती पर बह के खान लग जाना, खादा नहीं जाना अद्धा, खादा नहीं जाना अद्धा। बड़ी बात तेन समझा चुका हाँ, चाह बिच पाया कर मखियाल, आयो मेरे रब्बा अज फिर मसरा की दाल। कि पति पत्नी का रिश्ता, भैन भरा का रिश्ता, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ माँ-बाप ਨਾਲ रिश्ता। पशु पंछियों के जीवन में माँ-बाप के रिश्ते ਜਾਂ भैन भरा के रिश्ते की कोई समझ नहीं होती, पर उन्हों की समझ में सिर्फ तो सिर्फ माँ का रिश्ता होता है। पशु पंछियों के जीवन में सिर्फ माँ पता होती है, बाकी होर किसी बारे नहीं पता होता। इसलिए माँ का रिश्ता हर जून में अहमियत रखता है, पर मनुखी जीवन में भी बाप के रिश्ते का एक खास स्थान होता है। ये मैं अपनी आने वाली गल्लां की गल करांगा। और मैं अपने संजय ढिल्लों जी को बेनती करांगा, ढिल्लों साहब आ जाओ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी स्टेट किसी टाइम पर ये नहीं कह सकते कि असं मेजोरिटी की वोट पा के तो असं इंडियन यूनियन चो बाहर हो। यही फर्क है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच। कैनेडा कोई भी प्रोविंस किसी पार्टी है कल नू है चलनी, अज मली कोठी कानू गोर जाके मलनी, गोर जाके मलनी। किसे नाल कोई इकरार की करे, किसे नाल कोई इकरार की करे। झूठे जाग नाल कोई प्यार की करे, प्यार की करे, कोई प्यार की करे। देखो पाना है, तुझको खोना है, सामान आया कि हमसे होना है, कुछ न कुछ तो। देख इधर आ हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ किताब दो जाने धन्यवाद। कनेडा के बारे में सिर्फ इन्ना ही कहना चाहना कि यह कनेडा का 40वां दिन 155वां का उदों है जो ये 4 सूबियां 40वां उदों है जो ये पूरा कनेडा बन गया जोड़ा अज
1982 ਚ। ਪਹਿਲਾਂ 1794 ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਰਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਜਾਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਦਰਾ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆਵਾਂਗਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬੀਬਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸੀਆਂ ਸਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਚੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਕਚਰਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੜੇ ਮਾਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਭਾਵਪੂਰਤ ਮਨ ਦਾ ਦੇਖਣ ਸਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੇ ਸਾਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਸਿੱਧਾਂ, ਭਗਤਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਗੀਤ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਿੜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਗੀਤਕਾਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਸੰਤਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ, ਨਿਤਾਣੇ, ਲਤਾੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਭਿੰਦਰ, ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ 2015 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਛਪਿਆ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਵੇ ਸ਼ਾਸਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। 112 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ 65 ਗੀਤ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਛੰਦਬੱਧ ਅਤੇ ਤਰੰਨਮ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕਵਰ ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਠੇ ਨਾਲ ਪਾਸ, ਸੰਤਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਿੰਦਰ ਉਸੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਸਿਆਲਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵੀ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਡੂੰਘੇਰੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਝੀ ਗੀਤਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੇਖ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਝਰੀਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋਵੇ। ਭਿੰਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਝੋਰੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਅਰਮਾਨਾਂ, ਸੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੰਦਬੱਧ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਗੀਤ ਰਚਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ।
ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਜੜਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ, ਸੋਹਜਮਈ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਦਾ ਵੇਗ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਕਈ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਿੰਦਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤਮਈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਰਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੰਜਰੀ ਮਹਿਕ ਵਰਗਾ, ਪੌਰ ਦੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਰਸੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਅਲਟ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਕੁਮਾਰੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਨਿਰਾ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੜਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੇ ਗੁੜ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਮਿੱਠੀ ਵਾਸਨਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਸਪੇਰਾ ਜਿਹਾ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਨ ਵਜਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਸਪੇਰਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸਪੇਰਾ ਅਤੇ ਬੀਨ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫਿਰਾਂ ਲੱਭਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲਵਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਦੇ ਚੁੰਨੀ ਨਸਵਾਰੀ ਲਲਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਸੱਜਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੰਦੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਨਿਹੋਰੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਸ਼ਰ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਡੰਡੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਹੱਥੀ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਪਾ ਦੇ, ਸਾਲ ਮੁੱਕਿਆ ਵੇ ਰੀਝਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰੋਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਘੁਟਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ, ਹੱਕ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੰਬਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਦੀ ਕਾਵ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਤੱਤ, ਇਹਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਤੱਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ, ਵਿਖਾਵਾ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਵਮਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਗੀਤ ਕਦੀ, ਅੱਜ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਮਈ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਟਕੋਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਚੁਕੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿਘਨ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਆਓ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਆਹ ਦੇਸ਼ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਚੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਸ਼ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ। ਕੱਲ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਿੰਦਰ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਟੀ ਨਿੱਕਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦੇ ਕਿੰਝ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆਹੀ ਹਾਲ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਈ ਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਕਾਉਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ
ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਨਾ ਤਨ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਜੋੜਦਾ, ਦਰਦ ਸੁਣੋ ਉਸ ਕਾਮੀ ਦਾ, ਲੈ ਲਓ ਫੈਸਲਾ ਡਰਿਓ ਨਾ, ਢਾ ਦਿਓ ਮਹਿਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਆ ਨਾਬਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਜੇਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰੇ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਖੋਲ। ਜਦ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਸਣਾ ਸਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਨਹੂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਨਰੋਈ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਸੇਧ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਗੀਤ ਰਚਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭੇच्छਾ। ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਘੋਲ ਸਕੀਆਂ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਤਾੜ ਤਿੰਨ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੀਜਾ ਬੋਲਿਆ, 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਵੰਤ ਡੋਲਿਆ। ਬੁੱਝੀਆਂ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਜਗੀਆਂ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਤਾੜ ਤਿੰਨ ਛੱਡੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਟਾਣੀ, ਆਲਣੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਏ। ਆਇਆ ਮੌਸਮ ਪਤਝੜ ਵਾਲਾ, ਆਇਆ ਮੌਸਮ ਪਤਝੜ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਜੜ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਜੜ ਵਿੱਚ, ਨਾਗ ਬਣਾਈ ਵਰਮੀ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਮਾਂਦਰੀ ਹੱਸਣ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਮਾਂਦਰੀ ਹੱਸਣ, ਬਚਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਤੀ, ਕੌਣ ਕਰ ਗਈ ਟੂਣੇ। ਰੀਝਾਂ ਸੀ ਅਸਮਾਨੋਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਰੀਝਾਂ ਸੀ ਅਸਮਾਨੋਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਰਹਿ ਗਏ ਕੂਣੇ। ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾ, ਆ ਬਿਰਖਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾ। ਜੰਗਲ ਰੋਹੀ ਮਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀਏ। ਆ ਕੋਈ ਟੋਰ ਲਤੇੜੇ ਯਾਰੜਿਆ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੀਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਹੋਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰੋਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਕਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦਾ ਕੀ ਵਸਾ ਬੰਦਿਆ। ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹਿ, ਸਭ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦਿਲੇ ਭੁਲਾ ਬੰਦਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦਿਲੇ ਭੁਲਾ ਬੰਦਿਆ। ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਕਰੇ ਚਾਨਣ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਕਰੇ ਚਾਨਣ, ਉਹ ਵੀ ਛੁਪਦਾ ਛੁਪਦਾ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਾ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਾ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਰੁਕਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਸੋਹਣਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਦਾ ਸੁੱਕਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ
ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵਰਾਉਂਦੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਖੇਡ ਲਵੋ, ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਪੇੜ ਲਵੋ, ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਪੇੜ ਲਵੋ। ਆਓ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਟੂਰ ਜੀ ਨਾਲਾਗੋਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਜੀ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸੋਹਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਖਾਸ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਖਾਸ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਾ ਕੈਸ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਾ ਕੈਸ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈਏ ਸੁਣ ਹਰਨਾਮ ਕੁਰੇ। ਦੱਸ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਸੁਣ ਹਰਨਾਮ ਕੁਰੇ, ਦੱਸ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਦਾ, ਪਿੰਦਰਾ ਵੇ ਸੱਜਣੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਸੂਤਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਵੇ ਤੇਰਾ ਲਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਕੇ ਆਥਣੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਰਾ ਵੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਲਾਰਾ ਵੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਲਾਰਾ ਵੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੋਕ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤਾਈਂ ਲੋਕ, ਰਹਿੰਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੋਕ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤਾਈਂ ਲੋਕ। ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਨੀ ਕੋਈ ਲੱਪਾ ਲਾਰਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜਾ ਹੱਥ ਕੰਮ 'ਚ ਵਟਾ ਦੇ ਦਿਲਦਾਰਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜਾ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਛੱਡਣੇ ਜਵਾਕ ਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਨੀ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਛੱਡਣੇ ਜਵਾਕ ਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਨੀ। ਮੈਂ ਨੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਝਮੇਲਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਝਮੇਲਾ। ਪੈਂਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਗਜ਼ ਖਪਾਈ, ਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਕਾਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਲੜਾਈ, ਨੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਕਾਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਲੜਾਈ, ਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਲ ਚੋੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾ ਬਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜੁਤੀ ਤਿਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਟੌਰ ਦਸਣ ਲਈ ਚੋਰ, ਦਸਣ ਲਈ ਚੋਰ ਘੜੇ ਕੇ ਘਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਲਾ ਕਲਗੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਾਲਾ ਕਰਨ ਵਖਾਲਾ, ਦਸਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਬਮਾਨ ਜੜੇ ਕੇ ਜੜਤਾ ਰੋਬ ਵਖਾਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੀ ਤੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਟਹਿ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਮੰਨੂਗਾ ਹਾਰ ਕਰੂ ਸਤਕਾਰ ਸੋਚ ਗਲਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਘੁਕ ਗਿਆ ਤੱਕ ਚੜਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਏ ਗਏ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੀੜਾ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ, ਪੀੜਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ, ਪੀੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਿਆ, ਪੀੜਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਪੀੜਾ ਰੱਬੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆ, ਕੁਝ ਪੀੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
बटना मल के मेहंदी ला के चढ़ टिपे ते बैठ गई। बटना मल के मेहंदी ला के चढ़ टिपे ते बैठ गई। डर दा शोर तो मुड़ न जावे चूड़ा ना छणकाया मैं। डर दा शोर तो मुड़ न जावे चूड़ा ना छणकाया मैं। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਭਾਗੂ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ।